Okay students, listen carefully. Today class Human Genome Project. From this concept also we can expect one question in your NEET. In which way means all are statement type of question. What are the statements they are given in your NCERT textbook as it is line kodtare, but they can alter. They can alter. Suppose base pair are there means what basis only they can give. Like minor they can alteration they can do. That's why when you are reading the NCERT textbook, students, you have to listen, you have to read carefully. They are given that one the basis are base pair are. Understood? Because as it is sentence hengido hange ade tara irbodu. But okay, but end varagu a sentence ನೀವು ಓದಿದಂದ್ರೆ you can get to know what is correct, what is wrong. Okay students, ಈಗ Human Genome Project. It is one of the project work. ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದ್ರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ನಿ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್? ಮತ್ತೆ ಜೀನೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What is meant by genome? Yeah, single set of chromosome. Okay na. Genome means what? Single set of chromosome. Single set of chromosome is called human genome. Come on, single set of chromosome andre come on, how many chromosomes of the human? How many chromosomes of the how many? 46 is called single set of. No, 23 23 is called as the single set of chromosome anta karitra. Okay na. Ee 23 chromosomes nalli ಏನೇನು DNA sequence ಇದೆಯೋ, ಏನು nucleotide sequence ಇದೆಯೋ, more or less sequence is present in the next set also. ಅದಕ್ಕೆ only one set of chromosome ತಗೊಂಡು sequence ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನೇನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವಾಗಿಂದ ಮೇನ್ಲಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದಿರೋ. ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿ ಡಿಸೀಸಸ್ಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈವನ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಪ್ಲಸ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. Best example is there BT cotton plant. Best example is there golden rice. Best example is there rosy cow. Understood? Ivella develop ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. But naturally these are the plants are there, these are the animals are there naturally? No. We are changing the genetical material. But who has given the inspiration andre ide project? Okay? Come on, this project is started in which year? It is completely started in which year? 1990 ನಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕಮಾನ್, ಹೂ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು? US ನಲ್ಲಿರೋ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ Human Genome Project along with one more trust also there in the UK, that is called and Wellcome Trust anta ಒಂದು trust is there in UK, United Kingdom, United States, both are together. They can start this project work in which year? 1990. But how many years ಈ project work anta estimate ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? How many years? 13 years. And this project is completed to be estimated 13 years ಅಂತ estimate ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ 13 years ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. 3 more years also they are taken. ಅಂದರೆ which year? It is completely 2006 May ನಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. It is completed in 2006 May. ಇದನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ 13 years ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. 13 years ಅಂದರೆ 1990 ಶುರು ಮಾಡಿ 2003 ವರೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. 2003 ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು 3 years ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕನ್. ಕಮಾಂಡ, ಆ 3 years ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಯಾವ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಕಮಾಂಡ, ವಿಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಡ್? Totally genome andrene, totally how many chromosomes they are taken?
23 chromosome, correct? We have the 46 chromosome, 23 is the one set, ಇನ್ನೊಂದು 23, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ತಾನೆ. ಸೊ 2 sets of chromosomes we have. ಅದರಲ್ಲಿ 1 set of chromosome ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೋ ಅದೇ ಸೆಟ್, ಅದೇ ಜೀನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿನ್ ದ 1 set of the chromosome. ಆ 1 set of the chromosome 1 ಇಂದ 23 ವರೆಗೆ which chromosome sequence ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡ, it has taken 3 more years time. That is chromosome 1. Chromosome 1 is the last sequenced chromosome, students. Why? Because it is the lengthy chromosome or longest chromosome in our body. Adu chromosome 1. Idunu important, student. So chromosome 1 is the longest chromosome. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನು ನೀವು ಡೌಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಬೇಸಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಲ್ವಾ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸಿಕಲ್ ಸೆಲ್ ಅನಿಮಿಯಾ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಪೇರ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಬಂದವಾಗಿದ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅಂದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಗಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್. ಸೊ ಮ್ಯುಟೇಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ತಾನೆ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತಿಳ್ಕೊಂಡಂದ್ರೆ ಆ ಡಿ ಎನ್ ಎನಲ್ಲಿ ಯಾವ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ and first US and UK only they started. After that one 4 more countries also contributed in this program. Come on, what are the countries are contributed in this program? Yes, that is called China, Germany, Japan, ಇನ್ನೊಂದೇನು France. Okay na, they are also contributed in this program. And later 194 countries are later joined. ಅದರಲ್ಲಿ India also will be joined. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಇಷ್ಟು ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಪೀಪಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ಡ್ ಅಂದರೆ, ಟೋಟಲಿ 7 ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. 7 ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಆಲ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಫೀಚರ್ಸಾ? ನೋ. ಓಕೆನಾ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಮನಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಬಟ್ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಟೋಟಲಿ ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು 7 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಆಗಿರ್ತಾರಂತ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟಿದಂದರೆ ಇಸಿರಾ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಚೈನಾ ಪೀಪಲ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್. ಹೆಂಗಿರ್ತಾರಪ್ಪ, ಶಾರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಪಿಕಾಂತಸ್ ಐಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಐಸ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐಬ್ರೋಸ್ಗೆ ದಟ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನೋಡಿದ್ರಾ? ಪ್ಲಸ್ ಆ ಐಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಚ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಈ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ, ಕತ್ವಾ? ನಾವು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಈ ಥರನೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೂರ್ಖಾ, ನಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಗೂರ್ಖಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವರ ಮೆಜಾರಿಟಿಲಿ ನೆಪಾಲಿಯನ್ಸು, ನೆಪಾಲಿ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಈಸಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಫೀಚರ್, ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ಏನಿರಲ್ಲ, 6 feet ಹೈಟ್ ಏನಿರಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವ್ರು ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ 5 feet ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋ ಟು ದಟ್ ಒನ್ ದ ರಷ್ಯಾ ಆರ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ವೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್, ಈಗ ಟೋಟಲಿ ವೈಟ್ ಸ್ಕಿನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಹೇರ್ ವೈಟೇ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೈಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಬಾಡಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ವೈಟ್ ಹೇರ್ಸು ಆಫ್ಟರ್ ಓಲ್ಡ್ ಏಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಟ್ ಅವ್ರು ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲೇ ಆ ಹೇರ್ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಅವರು ಡಿ ಎನ್ ಎ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಒಂಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಈ ಥರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ರೀಡ್ ಥರೋಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ US. Okay, both are started in this project work. Okay, later China also contributed, Germany also involved, France also involved. Next one ಇನ್ನೊಂದು country Japan also completely involved in this, and etc ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ later one by one countries also, all are around 194 countries scientists are contributed in this program. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ US-ನಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ UK-ನಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಎಂಟೈರ್ ದ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಚ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟು? ಅಂಟಾರ್ಕಿಟಿಕಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಈವನ್ ಅಲ್ಲಿನೂ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ, ಹುಡುಕಿದೆ ಅಂದರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ದಮ್ ಆಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? Yes. Why? Because
Why? Because, okay, yes, it is to be estimated. It is to be estimated. It is to be estimated more number of bases. More number of bases are they can estimate. How much? 3 into 10 to the power of 9 BPs are estimated. Okay, now again, next one, they are invested how much US dollars? That is called how many? 9 billion US dollars ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ರ. ಡಾಲರ್ಗೆ ಈ ಥರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, $9 billion ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿರ 1990 $9 billion US dollars they are invested. Okay, get third one, the stored information in 3,300 ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ರ. 3,300 ಬುಕ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಈ 3,300 ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಈಚ್ ಬುಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇಜಸ್? 1000 pages. Each page with 1000 letters. Each page with 1000 letters. 1000 printed letters are there. Means any concept also, if you are seeing, means what it is not a small, huge amount. Adike it is a huge project anta karitira. Huge project. And for more number of scientists and technicians are involved in this project work. 194 countries ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್, ಎಷ್ಟು ಜನ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇದರ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ 4 reasons it is called huge project ಅಂತ ಕರೀತೀರಾ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ more, they are more invested money and estimated more number of base pairs also there. Because of this reason, yes, it is a huge project. After that what are the goals of HGP, Human Genome Project goals ಏನು? we have to discuss. First goal, sequencing. First goal is called sequencing. Okay, to sequence entire human genome. To sequence entire human genome, adike is the first goal. Second one is storage. To store information in database. In the form of database, we have to store that. Database ಏನಿಲ್ಲವಾ, separate software ನಲ್ಲಿ we have to include that. Okay, after the storage, we can transfer this technology to other sectors. Come on, which sector ಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು? Like industries, agriculture and forestry. Next one more goal also there, to develop good techniques, different techniques or different technology we have to develop. Techniques are tools to easily determine. Okay, to develop that one, good techniques are good tools also we have to develop. And fifth of all, to solve ELSI ಅಂದ್ರೇನು? ethical, legal, social issues. Ethical, legal, social issues. ಇದರ very important students. ಪ್ರತಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸು ಓದಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು
We can discuss little in detail of these goals of human genome. Era, what is the goal of this human genome? Andre, to find out the sequence of human genome. Okay, around 30,000 to 50,000 genes ಇದೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ದೇ ಆರ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟೆಡ್. 30,000 to 15,000 ಜೀನ್ಸ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜೀನಲ್ಲಿ DNA, ಜೀನ್ ಅಂದರೆ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಏನರ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ DNA ತಾನೆ. ಜೀನ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ DNA. ಆ DNA ಏನೇನು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೇಟೆಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಯಾವ ಬೇಸ್ ಪೇರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಮೇನ್ ಗೋಲ್. ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್, ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಿ ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಬುಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನಲ್ಲಿ ಸಪರೇಟ್ ಫೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಎಸ್ ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಗೋಲ್ ಇರ. ಪ್ಲಸ್ ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಸಮ್ ಅದರ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ. ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆ DNA ಏನಿಂದನೂ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಅದರ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಓಕೆನಾ. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಅಪ್ಟೈನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಟೈನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ರಿ ಎರಾ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. RDNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಎರಾ. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ DNA ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ? We are developing new organisms. We are developing new organisms which are having superior character, correct? Our desired character is called the mass. Which one now? RDNA technology. The RDNA technology nalli, come on, the name the animals are we are developed. Yes, okay now. Dolly is not a genetically modified animal. It is about cloning animal. ಇದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಡಾಲಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಅರ್ಥ ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 100% ಮದರಿಂದನೇ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದ್ರ. ಉಡ್ಡರ್ ಸೆಲ್ಸಿಂದ. ಉಡ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಉಡ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಮಿಲ್ಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಉಡ್ಡರಿಂದ ಒಂದು ಸೆಲ್ ತಗೊಂಡು ಆ ಸೆಲ್ಲಿಂದನೇ ಒಂದು ಬೇಬಿನೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಬೇಬಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಬೇಬಿ? ಡಾಲಿ. ಡಾಲಿ ಈಸ್ ಎ ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಬೇಬಿ. ಕ್ಲೋನ್ಡ್ ಶೀಪ್ ಅದು ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ human genome project is given the same inspiration to cloning also. Clear, students? And some other organisms example for human genome. Some other organisms are best example for RDNA plants or genetically modified plants. Genetically modified plants also called transformed plants anta helboda. Transformed plants example BT cotton. Second golden rice and BT corn also best example. BT brinjal ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾರ್ನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಕಾಟನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಹೂಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್? ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿಯನ್ಸಿಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಥುರಿಂಜಿಯನ್ಸಿಸ್ ಜೀನ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಒನ್ ಮೋರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆನಿಮಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಜೆನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಕೌ. ಕೌ ಆಲ್ಸೋ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಜೆನಿಕ್ ಆನಿಮಲ್. ಎಸ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಟ್ರಾನ್ಜೆನಿಕ್ ಕೌಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು? ರೋಸಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕೌನಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ. ಬಟ್ ರೋಸಿ ಕೌನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ ಹೂಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್? ಯಾರ ಜೀನ್ಸು ರೋಸಿ ಕೌನಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರು? ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ರಾ. ಓಕೆನಾ? ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನ್ಸೇ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ಮೇನ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಜೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ರೋಸಿ ಕೌ. ನೇಮ್ ಔಟ್. ವಾಟ್ ದ ನೇಮ್? alpha-1 lactalbumin ಅಂತ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಿಮೆಂಬರ್? ಮತ್ತೆ alpha-1 lactalbumin ಜೀನ್ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗೇ, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್ ಮದರಿಂದಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗಿಂದನೇ alpha-1 lactalbumin ಜೀನ್ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಮ್ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮಾಂಡ, ಏನಾ ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್? Some ethical issues. Such type of animals ne, such type of rosy cow ne, Indians are, they can agree
Indians can be agree that one to introducing of rosy cow? No. Why? Because Indians are pray that one the cow as a god. ಕೌನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೌ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? ಆಲ್ಫಾ 1 ಲ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಲ್ಬಮಿನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದಿರು ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದನೇರಾ ತೆಗಿಸಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ವೆಕ್ಟಾರ್ ದೇರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಕೌ. ಮತ್ತು ಆ ಕೌನಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಆ ಫೀಮೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾವ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗಿಂದ ತೆಗೆದಿರೋ ಆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಕೌ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್? ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಪರ್ಸನ್ ಜೀನ್ಸ್ ಇಸ್ದೇರಾ ಕೌನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಅಂದರೆ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಜೀನ್ಸೇ ಇರಬೇಕು. ಕೌ ಅಂದರೆ ಓಕೆನಾ ದೇರ್ ಮದರ್ ಫಾದರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ. ಈ ಥರ ಜೀನ್ಸ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಓಕೆನಾ ವಿ ನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಸಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಆ ಕೌಗೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನೋ they can give that one more amount of the protein containing milk. Correct? Protein containing milk. How much protein? 2.4 grams per liter. Idu compared to normal cow, ee rosy cow inda bandide milk nalli protein concentration little more. Here students, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು, ಇದು ಹೆಂಗೆ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ದಿಸ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಅದರ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆನಿಮಲ್ಸ್. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸುಲಿನ್. nowadays insulin we are developing by RDNA technology. RDNA technology nalli which microbe we are using? Escherichia coli. Escherichia coli bacterium nalli whose genes we are introducing? Human genes. Which genes are we are introducing? Insulin. Insulin genes human being in the bacteria introduce ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಆ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಜೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಜೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ 2 ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆದಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ ಆ ಜೀನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಾಟ್? ಇನ್ಸುಲಿನ್. ಕಮಾಂಡ ಯಾವ ಕಂಪನಿ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್? Lilly company. Which year? 1983. Correct? 1983. One of the US Lilly companies manufactured that one the insulin by using which technique? RDNA technique. By using of normal E. coli or genetically modified E. coli? Genetically modified E. coli or transgenic E. coli anta helbodra. Transgenic E. coli. Got the clarity students? Okay na? Idike inspiration ಏನು ಅಂದರೆ ಇದೇ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಓಕೆ ನಾ? So that's why these are the technique we can transfer to other sectors like this one, even forestry also. ಯಾಕೆಂದರೆ nowadays deforestation is occur very very fast. That's why the landed forest area is decreasing day by day. That's why we have to develop that one the new plants. It will be grow very fast ಆಗಿ ಬೆಳಿಬೇಕು. ಆ ಥರ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ನಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ inspiration. Plus agriculture also. Agriculturally also we are developing new plants also we are developing in this agriculture also. Okay? Idu. Okay, next one. To develop the good techniques or tools for easily to determine. And last one is to solve ethical, legal, social issues. To solve. You see, sometimes in the human beings only some persons are having natural powers. Supernatural powers are there for some human beings. Our person's name we are call him as a god anta karitira. Best example is there Shirdi Sai. Still now also so many temples are completely establishing. Why? Because of the power of that god only. But he is a normal human being. But why? He got that one some natural powers. Puttaparthi Sai also. Yes, sorry, observe that one. Puttaparthi Sai videos nodavaga he is in the air itself only he is made that one the ash. Suppose ಯಾರಿಗೆ ಏನಂತಾರೆ ಅದು ವಿಭೂತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಗಾಲಿಂದನೇ ದೆಕ್ಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ತಗೋಪ್ಪ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹೌ ದೀಸ್ ಪವರ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪೆಂಡ್? he is also like human being only. He is also like single head and
everything also like human being only. Why he is having that one such natural power? Because their DNA is not similar as the normal human beings. Okay, ಬಟ್ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿರ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ತರಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್, ಸೂಪರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ DNA ಬೇಕು ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಂದರೆ ಕಮಾಂದ ಹೀ ಈಸ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಟ್ ದೇರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ. ಅವ್ರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಪೀಪಲ್ ಮಾತ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್. ಯಾಕಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ನಾವು DNA ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಆ DNA ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇವ್ರ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನೇ ನೀವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ದುಷ್ಟ ಮಾನವ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಥರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡೌಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಏನು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೋಲ್ ಏನರ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಒನ್ ದ ಎಥಿಕಲ್, ಲೀಗಲ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ದೇರ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಇನ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೆವೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ಆ ಪರ್ಸನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆಗಿದೆ. ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಚಿನ್ ಟೆಂಡೂಲ್ಕರ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ, ಒಬ್ಬ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಆಗ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪೀಪಲ್. ವೈ ದೇ ಗಾಟ್ ದಿಸ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಫೇಮಸ್ ಯಾಕೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನೋ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವ್ರ DNA ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇದೆ. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆಲ್ಸೋ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಐರನ್ ಲೇಡಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ನೇಮ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ರ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸೂಪರ್ ಪವರ್ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ. ಪವರ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಅಲೆ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈವನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಡೆತ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಆಲ್ಸೋ ಬ್ರಿಟನ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯಾ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿದಾರಂತ, ಅವ್ರ ಬ್ರೈನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ, ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ? ಬಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಫ್ಯೂಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಥರ ಐಡಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಥರ ರೂಲಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಜೀನ್ಸ್. ಆ ಜೀನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ಈ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೂ ಒಂದು ಗೋಲ್ ಅಂತ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ. ಓಕೆನಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇದರ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್, ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಡಾಟಾಬೇಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಟು ಅದರ್ ಸೆಕ್ಟಾರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಗುಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನವಡೇಸ್ ಗೊತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ಒನ್ ದ BP ಚೆಕಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಗೋ ಎನಿ ಡಯಾಗ್ನಿಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಇನ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಅವರ್ BP and our sugar level, blood sugar level also. How means with the help of the tools only. Different tool kits ಬಂದಿದೆ. ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರಪ್ಪ. ಆ ಟೂಲ್ ಕಿಟ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಈವನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಕ್ಕೇನು ಅದೇ ಟೂಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಟೂಲ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಡ್ರಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವ್ ತುಂಬ ಕೇಸಸ್ ಹೆಂಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಇವ್ರು ಬ್ಲಡ್ ಏನು ಲ್ಯಾಬ್ರೇಟರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ವಿತಿನ್ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಪೈಪ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯಸ್ ಊದು, ಓಕೆ, ಅವ್ರೇನಿರ್ತಾರೆ, ನಾನು ಕುಡಿಲ್ಲ ಊದು, ನಾನು ಕುಡಿಲ್ಲ ಊದು, ಕುಡಿಲ್ಲ ಊದು, ಕುಡಿಲ್ಲ ಕುಡಿಲ್ಲ ಊದ್ತೀಯ ಓಕೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಏರ್ ದೆ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಹೌ ಮಚ್ ಆಲ್ಕಹಾಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಈಸಿಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು. ಕರೆಕ್ಟಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದನೇ ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ 1990ಇಂದ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಲ್ಸೋ ಅಂದರೆ ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ವರ. ನವಡೇಸ್ BP ಚೆಕಪ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೂಲ್. ಈವನ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋರ. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಥರ ಇರ್ತದೆ, ನೋಡಿದಿರಾ? ಎಸ್, ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ ಥರನೇ ಐತೆ. ಜಸ್ಟ್ ಆ ಬ್ಲಡ್ನಿ ಆ ಎಂಡ್ಗೆ ನಾವು ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹೌ ಮಚ್ ಶುಗರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ.
ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದು ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಾಟಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗೋಲ್ಸ್ ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್, ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್. ಇದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಜೀನೋಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೆಯುವಾಗನೇ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ genes also sequenced. Can you speak out which organisms genes also sequenced? Yes. Okay? Yes. Some other organisms genes also sequenced. In the human genome project time also. Yardu? Yes, one. First of all is called fruit fly. Fruit fly ಅಂದ್ರಿಂದ ಎಸ್, ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ನೆಮಟೋಡ್. ಒನ್ ನೆಮಟೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ, ಒನ್ ನೆಮಟೋಡ್. ಇದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೆಮಟೋಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಸಿನೋರಾಬ್ಡೈಟಿಸ್. ವಿಚ್ ಒನ್ ಎಲಿಗ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೇವೆ, ಸಿನೋರಾಬ್ಡೈಟಿಸ್ ಎಲಿಗ್ಯಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲಸ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇದೇ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿರ. ಪ್ಲಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಈಕೋಲಿ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಹಿಂಗರ ಬೀನ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರಬಿಡಾಪ್ಸಿಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಇದೂ ಇದರ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅಂದರೆ ಇದು ಮಾತ್ರ ಮೇಯ್ನ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನಿಸಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಫ್ರೂಟ್ ಫ್ಲೈ, ನೆಮಟೋಡಾ ಬಟ್ ಈ ನೆಮಟೋಡಾ ಈ ಸಿನೋರಾಬ್ಡೈಟಿಸ್ ಎಲಿಗ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಾಸೈಟಿಕಾ? ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ನೆಮಟೋಡ. ಇದು ಫ್ರೀ ಲಿವಿಂಗ್ ನೆಮಟೋಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ಲಸ್ ರೈಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, ಈಸ್ಟ್, ಈಕೋಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಪ್ಲಸ್ ಬೀನ್ಸ್, ಅರಬಿಡಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಬೀನ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಮತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಕೆ, ಮೇನ್ಲಿ two core techniques are there. Two methodologies are there. ಆ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ಏನೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಂದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನೋಟೇಷನ್. ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? expressed sequence tags, it is also called ESTS ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ESTS ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ನೋಡಿ, expressed sequence tags. To sequence the gene, to sequence all genes which are expressed as which one? RNA. Which are expressed as RNA is called ESTS ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಅಂದರೆ we are sequence entire gene. ಓಕೆನಾ? that is expressing and non-expressing. ಎಲ್ಲ ಜೀನ್ ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಅದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ ಈ ಟೂ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾನ್ಸ್? ವಿಚ್ ಒನ್? Yes, very good. To sequencing all the genes which are expressed as RNA. RNA ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ that is called introns or exons? Yes, that is called exons. But sequence annotation ಅಂದರೆ sequencing the entire the genes ಅಂದರೆ that is called expressing and non-expressing ಅಂದರೆ both introns and exons ಎರಡನ್ನೂ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಅದೇ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ annotation. The important students. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅನೋಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಈಸ್ ದೇರ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನು? ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್? ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಓಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ
Are you observed, students? One girl diagram they are given. From that girl, what they are separating? Cell. Inside the cell, what is there? Yes, chromosomes. Correct? Inside the cell, nucleus is there. Inside the nucleus, which one is there? DNA or chromosomes are there. Okay? So now this about the chromosomes are there. E chromosome in the command, what they are segregate? Chromosome in the what they can segregate? DNA. Sara? E DNA, they are completely give to database. Database anta ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ is there. ಈ ಡಾಟಾಬೇಸ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದಟ್ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ATGC ಲೈಕ್ ದಟ್ ಒನ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ATGC ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ TACGTG. ಓಕೆ, ಈ ಮೆಥಡಾಲಜೀಸ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐಸೋಲೇಟ್ ದ DNA. ಫಸ್ಟ್ DNA ನಾವು ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. DNA ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್. ಯಾಕೆಂದರೆ DNA ಐಸೋಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬಟ್ DNA how many meters length of DNA is there? 2.2 meter. 2.2 meter ಆಫ್ ದಿ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದಿ DNA ನಾವು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸ್ಮಾಲ್ DNA ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? ಸೆಕೆಂಡ್, ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟೇಷನ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್? ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಎಂಡೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಎನ್ಸೈಮ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿ ಆರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ DNA ಇಂಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಮತ್ತೆ then we have to separate. We can separate the DNA fragments. We can separate DNA fragments by using which one? Gel electrophoresis. Remember, student, gel electrophoresis nalli we are separating the DNA fragments based upon their size. Correct? Based upon the size and length we can segregate. After the segregation, ee DNA nu now multiply ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, yes, okay na, for the multiplication, okay na, for cloning purpose, for cloning these genes genes andrenda, that is called DNA fragments. DNA fragments are introduced into, where we have to introduced into vectors. Correct? Cloning ಮಾಡಬೇಕು. Cloning mean what? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್, ಯಾಕೆಂದರೆ DNA ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೆಂಗೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತೀನಿ. ಫಾರ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ಅದೇ BAC ಆ್ಯಂಡ್ YAC. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? BAC ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏನಪ್ಪ? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. YAC ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಸಪೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಗೆ ಈ DNA ನಾವು ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ಲೈಗೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ rDNA ಆರ್ ನಾಟ್? rDNA. Then suppose e rDNA no, either we have to insert into the which one? The bacteria, or we have to introduce into the which one? Yeast. Suppose BAC ಗೆ ನಾವು ಈ DNA fragment ligation ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಕಮಾಂಡ ಆ BACS ನಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಇಲ್ಲ, ಈ DNA fragments if you are introduced into the YAC ಅಂದ್ರೆ where we have to introduce? Yeast. ಸನಾ? ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಷ್ಟು DNA ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದು ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಐದರ್ ಈಸ್ಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ ಯೂಸ್ ಆವಾಗ ಈಸ್ಟ್ನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? YAC. ಕರೆಕ್ಟಾ? YAC ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್. YAC ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟಾರ್ ಇರುವಾಗ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈಸ್ಟ್ನಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಸ್ ಎ ಹೋಸ್ಟ್. Correct, students? Suppose if you want to use that, if you want to introduce that one, the DNA fragment into the BAC andre ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ which one is used as a host? Bacteria. Then every 20 minutes once one bacteria divide into 2 bacteria is 4, like that one. Bacteria divide ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ, DNA also replicate ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. That's why the number of foreign genes are increases. Foreign gene ಅಂದ್ರೆ ಏನು? What DNA or which DNA we want to replicate, that DNA is what we can call foreign DNA. Foreign DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಫಾರೆನ್ DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ಯಾವ DNA ನಾವು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾಸ್ಮಿಡ್ಗೆ ಅಂದರೆ ವೆಕ್ಟಾರ್ DNA ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೋಸ್ಟ್ DNA ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವೋ ಆ ದೀನ್ಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ದ ಮ್ಯಾಸ್ ವಿಚ್ DNA?
foreign DNA, or we can also call desired gene ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ಬೋದು ತಾನೆ. ಡಿಸೈರ್ಡ್ ಜೀನ್, ಫಾರಿನ್ ಜೀನ್ ಆರ್ ಜೀನ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂತ 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಓಕೆನಾ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದಟ್ ಒನ್. ಓಕೆ, ಸೊ RDNA we are introduced into either into bacteria or yeast. Okay, next one. After that one, many DNA fragments are we can get from many DNA fragments. Many DNA fragments of same gene. Many DNA fragments of same gene. They are stored in. Okay, now they are stored. Many genes. That genes are we can store that one. Store ಮಾಡಿ ಈಗ ನಾವು what we can do sequence ಮಾಡಬೇಕ್ರ. ಈ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಿಕ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಔಟ್ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಸ್ಯಾಂಗರ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಇದೊಂದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್. ಈ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಆ DNA ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಮಾನಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ನಿ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಏನು ಹೆಸರಪ್ಪ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್? ಆಟೋಮೇಟೆಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಹೂ ಡೆವಲಪ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್? Frederick Sanger is completely developed this technique, automated DNA sequence. Got the clarity, students? Okay, now so these are about the different type of the stages. Okay, next class I can with the help of diagram I can explain, students. Okay, once again isolate the DNA. After the isolation, what you have to cut the DNA into small fragments. Clear? After the fragmentation, these DNA fragments we have to, according to the size and shape, we want to separate, means gel electrophoresis. Then every DNA, if you want to multiply it, we have to insert into vectors. Either we have to use BAC or YAC. Suppose BAC nalli if you are introduced that one, these DNA fragments means we have to introduce bacteria, or if you are introduced the Y means what? Yeast. Clear? After the completion, okay, now many DNA fragments are there, we have to collect and we have to store. ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರಿಬೋದು, ಯಾಕೆ ಸರ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾರ, ಸಪೋಸ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮಲೇರಿಯಾ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಡಿಸೀಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಓನ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್. ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು 2 to 3 ml ಈಸ್ ಅನಫ್. ಬಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಮಾನ್, ಹೌ ಮಚ್ ml ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್? Around 5 to 10 ml of the blood they are taking, like a blood sucker ಥರ. ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ml ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಲಡ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾ? ಯಾಕಂದರೆ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಲ್ಲ, 2 or 3 times ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಂದಂದರೆ ನೀವು 2 or 3 times ಮಾಡೇ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಕರೋನಾ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಪಾಸಿಟಿವಾ ಮತ್ತೆ ಡೌಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ 2 ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆ 2 ಸತಿ 3 ಸತಿ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬಂದಂದರೆ ಎಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಈವನ್ ಮಲೇರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಮಲೇರಿಯಾ ಟೈಫಾಯ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂದೇ ಸತಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾಡುವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ 1 more time ಆಲ್ಸೋ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಆ 1 more timeನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ 3rd ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಾಗ 3rd ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಂದರೆ ಅವಾಗ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಎಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ 2 times ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದು 1 time ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಈ ಥರ. ಆಯಿತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? ಲೈಕ್ ದಟ್ DNA ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಸತಿ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೆನಿ ಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೇಮ್ DNA ಫ್ರಾಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮೆನಿ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಮಾಂಡ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ವಿತೌಟ್ ಕ್ಲೋನಿಂಗ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದ DNA, ವಿಚ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್? PCR technique is also used for developing of, okay, now we can cloning, it is called the mass.